So now we're going to see ANN code for linear and multiple regression. So first we're going to import the necessary packages. So pandas, matplotlib and numpy இதெல்லாம் general data analysis காக import பண்ணிக்கிறோம், and min-max scaler, train test split இதெல்லாம் data pre-processing காக import பண்ணிக்கிறோம், and for neural networks keyrasல sequential, dense, dropout and early stopping இந்த modules import பண்ணிக்கிறோம். So next we're going to load the dataset. Dataset load பண்றதுக்கு I use read CSV method. என்னோட dataset இதுதான். இதுல 6 columns இருக்கு: age, income, education, height, weight and health score. இதுல health score it's my y variable, dependent variable, and மத்த x variables ஃபுல்லா இந்த 5: age, income, education, height and weight. இது ஃபுல்லா independent variables. So now df.info கொடுக்கறப்போ எனக்கு 30 rows இருக்குன்னு தெரியுது, and all are non-null values. So இப்போ நம்ம linear regression கோட்குள்ள போலாம். So first linear regression we use only two variables, one x variable and one y variable போதும். So x variable I use age, and y variable health score use பண்றோம். So y is equal to health score column, and x age column. So இது ரெண்டோட shape print பண்றோம். So x dot shape 30,1 and y dot shape 30,1 because it has 30 rows and 1 column. So இப்போ இந்த x and y ரெண்டுமே ஒரு data frame column ஆ இருக்கும். So அத numpy array மாத்துறதுக்காக I use np.array function. So இப்போ train test split வச்சு I'm splitting my data into x train, x test, y train and y test. So இது எல்லாத்தோட shape I'm just printing. இப்போ என்னோட data இங்க பார்த்தாலே எப்படி இருக்கு அப்படினா இது ஃபுல்லா 25 to 30 plus அந்த மாதிரி இருக்கு. இது ஃபுல்லா 100 க்கு மேல இருக்கு, and இது 6 தாண்டல. இந்த மாதிரி என்னோட range டிஃபரெண்டா இருக்கு. So இந்த data normalize பண்ணி scale பண்றதுக்காக we use min-max scaler, and then we're going to build the model. இதுக்கு நான் sequential model யூஸ் பண்றேன். இதுல we have 4 layers. The first layer is of 1000 neurons per unit என்ன சொல்லிக்கலாம். இதுல value activation function யூஸ் பண்றேன், and the second layer has only 500 neurons with value activation function, and third layer it's similar to the second layer, 250 neurons யூஸ் பண்றாங்க and same value activation function, and the last layer அதுதான் output layer. இதுல ஒரே ஒரு neuron தான் இருக்கு, and activation function linear function, which means the output is a linear combination of all the inputs அந்த மாதிரி. and கடைசியா model summary வச்சு model summary print பண்றோம். So this is my model summary. So now இப்போ நம்ம build பண்ணிட்டோம் மாடலை. இப்போ நம்ம compile பண்றோம். So compile பண்றதுக்கு I use RMS prop optimizer. RMS prop னா root mean square propagation optimizer, and loss க்கு I use mean squared error, and metrics காக mean absolute error யூஸ் பண்றோம். So இங்க we are setting up an early stop callback. Early stopping callback எதுக்கு அப்படினா இப்போ எங்க patients level 50 இருக்கு. So 50 continuous epochsக்கு எனக்கு எந்த இம்ப்ரூவ்மென்ட்டும் இல்ல என்னோட கோட்ல அப்படினா earlier stop பண்ணிரும், அந்த epochs iteration stop பண்ணிரும். So now இப்போ compile பண்ணிட்டோம். So direct fit பண்ணா போதும் model. So model.fit வச்சு x train, y train எல்லாமே போட்டுட்டோம், and validation data we giving x test and y test. Callbacks early stopping, epochs 5000 epochs run பண்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோ. batch size 50 and verbos 1. So இது ஃபுல்லா இப்போ மாடல் பில்ட் பண்றதுக்கு இது என்ன பண்றோம் அப்படினா training and validation loss ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கிராஃப் மாதிரி பிளாட் பண்ண போறோம். ஸோ என்னோட லாஸ் லாஸ் வேல்யூஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுது, அண்ட் வேலிடேஷன் லாஸ் வேலிடேஷன் லாஸ் வேல்யூஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுது, அண்ட் ரேஞ்ச் என்னோட கிராஃபோட ரேஞ்ச் epochs கொடுக்குறோம். ஸோ பிளாட் பண்றப்போ ட்ரைனிங் லாஸ் ப்ளூ கலர்ல பிளாட் பண்றோம், அண்ட் வேலிடேஷன் லாஸ் ஆரஞ்சு கலர்ல பிளாட் பண்றோம். ஸோ பிளாட் பண்றப்போ என்ன அவுட்புட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுல ஃபுல்லா epochs ரன் பண்ண epochs ஃபுல்லா இதுல தான் இருக்கு. ஸோ 5000 epochs ரன் பண்ணிருக்கோம், அண்ட் ஏர்லியா எங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. 170 epochsலயே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு, அண்ட் திஸ் இஸ் மை கிராஃப். ஸோ இதில் பார்த்தாலே தெரியும் ட்ரைனிங் இந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் வேலிடேஷன் லாஸ் இந்த ஆரஞ்சு கலர். ஸோ ட்ரைனிங் லாஸ் வேலிடேஷன் லாஸ் என்ன அப்படின்னா ட்ரைனிங் லாஸ் இட் இண்டிகேட்ஸ் ஹவ் வெல் த மாடல் இஸ் ஃபிட்டிங் த ட்ரைனிங் டேட்டா, அண்ட் வேலிடேஷன் லாஸ் என்னன்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் ஹவ் வெல் த மாடல் இஸ் த நியூ டேட்டா. ஸோ என்னோட ட்ரைனிங் லாஸ் ஃபுல்லாக என்னோட ட்ரைனிங் செட் இருக்குல்ல எக்ஸ் ட்ரெயின் அண்ட் ஒய் ட்ரெயின் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் வேலிடேஷன் லாஸ் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் ஒய் டெஸ்ட் இதை வச்சு லாஸ் கால்குலேட் பண்ணி தரதான் வேலிடேஷன் லாஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னோட ட்ரைனிங் டேட்டாக்கும் டெஸ்ட் டேட்டாக்கும் செப்பரேட்டடா ஆக்சுவல் ப்ரிடிக்டட் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு இந்த ட்ரைனிங் ரிசல்ட்ஸ்க்காக எக்ஸுக்கு ஒயிட் ட்ரெயின். ஸோ இதுதான் என்னோட ஆக்சுவல் ஒய், அண்ட் எக்ஸ் ட்ரெயின் வச்சு ப்ரிடிக்ட் பண்ற ஒய்னு அதுதான் நம்மளோட ப்ரிடிக்டட் ஒய். இது ரெண்டுத்துக்கும் ட்ரைனிங் டேட்டா ஆக்சுவல் ப்ரிடிக்டட் போடுறோம், அதுதான் இந்த கிராஃப். அதே மாதிரி வேலிடேஷனுக்கும் ஒய் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம். திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் ஒய் டெஸ்ட், அண்ட் எக்ஸ் டெஸ்ட் வச்சு ப்ரிடிக்ட் பண்ண ஒயின் இருக்கும்ல, ஸோ அதுதான் நம்மளோட ப்ரிடிக்டட் ஒய் டெஸ்ட். ஸோ ஆக்சுவலுக்கும் ப்ரிடிக்டட்க்கும் வேலிடேஷன் டேட்டாக்கு என்ன கிராஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம ட்ரைனிங் டேட்டாக்கு 24 rows தான் எடுக்கிறோம். ஸோ 24 values plot ஆயிருக்கு, and for validation set we use only 6 rows. So அதனால 6 values plot ஆயிருக்கு. So now metrics வச்சு நம்ம நம்மளோட accuracy or error எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். So இங்க we use mean absolute error. So என்னோட training data setல 16.17 கிட்ட error வந்திருக்கு, and for my test data MAE 7.65 கிட்ட வந்திருக்கு. So now for multiple regression க்கு we use all the variables. அங்க linear regression க்கு ஒரே ஒரு x variable மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிப்போம். இங்க we use 1 2 3 4 5 variables. So என்னோட y variable அதே தான் health score. So
இப்போ என்னோட y வேரியபிள் ஹெல்த் ஸ்கோர் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் எக்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்த் ஸ்கோர் தவிர மற்ற என்ன இருந்துச்சோ அது எல்லாமே வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் we use x test y train y test to split and அதே மாதிரி min max scale வச்சு ஸ்கேல் பண்ணிருக்கேன் என்னோட டேட்டாவை. அண்ட் அதே மாதிரி we use 4 layers build பண்ணிருக்கோம். And then compiling the model, early stopping set பண்ணிருக்கோம் and we're fitting the data and training க்கு validation loss க்கு we are creating a graph. So இப்போ epochs run பண்ணும்போது 5000 epochs run பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து earlier stop ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய epochs ரன் ஆயிருக்கு. டோட்டலாக எனக்கு 1800 and something ரன் ஆச்சு. 1843 epochs வந்து ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ என்னோட மாடல் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இதாக இருக்குது. ஸோ என்னோட ட்ரைனிங் லாஸ் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் வேலிடேஷன் லாஸ் வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர். ஸோ ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி ட்ரைனிங் டேட்டாக்கும் வேலிடேஷன் டேட்டாக்கும் ஆக்சுவல் ப்ரெடிக்டட் ப்ளாட் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளாட் பண்ணுறப்போ இப்படி இருக்குது. அண்ட் நம்மளோட மெட்ரிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் MAE வேல்யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் டேட்டாக்கு வந்து 19.16 வந்து MAE கிடைச்சிருக்கு அண்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் டேட்டா 13.09. So this is the ANN code for linear and multiple regression. Thank you.